ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് ബാലിയിൽ. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, കാരണം ഇന്നിവിടെ സൈലന്റ് ഡേ ആണല്ലേ. സൈലന്റ് ഡേ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള പരിപാടി, അമ്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം നേരെ പൂളിൽ പോയി ചാടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ആദ്യം സൈലന്റ് ഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മൊത്തം റിസോർട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം. കാരണം അത്രയും നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പൂളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ പൂളൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാമല്ലോ. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ മസാജൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഫീറ്റ് മസാജ്. അതിന് നമുക്ക് ഈവനിങ് ഒരു 6 PM അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പൂളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂളിലേക്ക് പോവാണ്, വന്നിട്ട് കാണാം. ബൈ. നമ്മൾ പൂളിലായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം. അവിടുന്ന് പൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ന് സൈലന്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടയേർഡായി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് രാവിലെ കഴിച്ച ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡൈജസ്റ്റായി ഇപ്പം തന്നെ അല്ലേ. ഇനിയിപ്പം നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുക, റിലാക്സ് ചെയ്യുക, ചില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതും വേറെ തന്നെ ഒരു അനുഭവമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ടൈമില്ലാത്ത പോലെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കറങ്ങുന്നതിനേക്കാളും അല്ലേ ഇത്ര നല്ലതാണ്. ഒരു ദിവസം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ചില്ല് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു മസാജൊക്കെ എടുക്കണം. ഈവനിങ് ഫുഡ് മസാജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പം അതും നല്ലതാണ്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ പിന്നാക്കളോടെ വരുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. Thank you very much. Enjoy. Yeah. Yes. What you are doing? Pardon? This is we call canang. Canang in Bali is how to put something flower on the place to bless the god. Oh, Yes. they, We are Hindu. Yes, we I are think, Hindu. Yeah, I think similar with Indian, but the way we pray is a bit different with yours. Because we put this is coconut tree. Yeah, that we Coconut know. tree, yeah, coconut leaf. That is the young one. Yeah. Why we use the young one? Because young one is look nice in white. Okay. And then we put some flowers for offering, some fruit, some food, and everything. This is you are putting for God. Yes, we putting for the god, for Vishnu, for Brahma, and for Shiva. Oh, that's good. We bless all the gods. You we- usually do this once in a year? Yes, yes. If I cannot make it the offering, we can buy from someone. Oh. Yeah, someone selling for us if we have no time to do. Oh, it's good. Would you like to use the Yeah, sarong? yeah, sure. Okay. Yeah, in Balinese sarong is like this.
Yes, like this. Like your sari. Sari, Yeah, like sari, but just a different way to use. Yeah. Put this one like this. Because this. Put this one first like this. On the corner, you put report like this. Okay. See. I will use it for you. Okay. Yeah. And then after this, we put this one like this. Onions. Put your toes like this. No, like this. See. Top of your toes. Yeah. This one, you use your left hand to this one if you do by yourself. Yeah. And then put this around. Look at you. You have nice body. I have nice body. Thank you. Nice body. See. Thank you. Yeah, one more. We have to make more room. Put your dress like before. Now in the top of your. See how to do it. You are very nice body. Thank you. Yeah, and then take it this one. This one. Or this one, no problem. This one, put like this. Then put like this. And then put this is we call anteng or selendang. Yeah, same like you maybe. No, we usually wear sari. Yeah, sari, yeah. This we call it mundu. Munde. Yeah. Yeah, it's common. Common, yeah. Common. Usually mundu is wearing by gents only. Oh, Ladies usually wear sari. okay. First time I'm Munde wearing. is gents, but here we use this one, but different way. Okay. You look nice. You have nice body. Really. Yeah, and you put like this. No. Come. And then put your. Beautiful. This is the sample. Put the green one on the middle. Yeah, put more. Yeah, put more. Put more. This one is mine. Yeah. And put one yellow. Any side. Yeah. Put the purple, the white, and red like this. Put properly so make it nice. About the lip, yeah. Okay. Put some more green pepper. Yay! You did it. Thank you. You can have it This one I can for take. you Oh, it's for me. Yes. Oh, thank you. because you make it. It's for you. Thank you. Thank you for joining. Put this one, and then we put this one like this. Oh, this is different way. Yeah, different way. Yeah. We usually take a mundu. Yeah, like a mundu but different way. Different. Yeah. Not like this. You want your take it by hand? I put the some. Okay, sure.
Is this your traditional dress? Yes, this is Balinese dress for men. Okay. Yes. ഞാൻ പൂളിൽ കുറേ നേരം സ്വിം ചെയ്തതിന് ശേഷം, സ്വിം ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നടന്ന് കളിച്ചു. അതിനുശേഷം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഇറങ്ങി. ആ ടൈമിൽ ഞാൻ ഈ പൂളിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന ആ ഒരു കോർണറിലായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. അവിടെ അത്യാവശ്യം ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആരും അങ്ങനെ പരസ്പരം ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, അതായത് ഒരു 3 വയസ്സ് 4 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയാണ്, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി താഴുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുട്ടി നീന്തുന്നത് അറിയാം, സ്വിമ്മിങ് അറിയാം, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുട്ടി അങ്ങനെ കളിക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ ആദ്യമൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ തീരെ അത് പൊങ്ങി വരാത്തത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മെല്ലെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അതെന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ കുട്ടി ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ആരും കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചേനെ അന്ന്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് ഞാൻ മുന്നേ പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ നടന്ന് പൂളിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകാൻ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് വെറുതെ അതുവഴി ഒന്ന് പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പോയതാണ്. അപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റലി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിന് ഞാനിപ്പോൾ അത്രയും പ്രൗഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെസ്ഡ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. നമുക്കിപ്പം ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഓൾറെഡി ഞാൻ മൈൻഡ് പവർ കോച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ക്ലാസ്സിലൂടെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നവർ പഴയതിനേക്കാൾ നല്ല ലൈഫ് അവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കലി എനിക്കൊരാളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ഹാർട്ട് പിടഞ്ഞു. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് വന്നു. എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരുപാട് ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ശരിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് ഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പേരൻസിനെ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. അവരും ആദ്യം പാനിക്കായിരുന്നു. പിന്നീട് അവർ കുഞ്ഞിനെ എല്ലാവരും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സംസാരിച്ച് ഓക്കെ ആക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്ത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പോയി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഹഗ് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കിഡ്സിനുള്ള പൂള് വേറെ തന്നെയാണ്, ഈ സൈഡിലേക്ക് വരരുത്. പേരൻസിന് ഞാൻ വാർണിംഗ് കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ എന്ത് എൻജോയ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരെ ഈ ഒരു നമ്മൾ അഡൽട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു, അതായത് അത്ര ആഴമുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് വിടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നീട് പിന്നെ അനു പിന്നെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പേരൻസിനെ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത്. കാരണം ഞങ്ങളുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ആ കുഞ്ഞിന് ജീവൻ ഉണ്ടായത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചേനെ. നമ്മൾ രക്ഷിച്ചതിന് ഒരുപാട് നമ്മളോട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള അവസരത്തിൽ പിന്നെ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങൾ അവെയർ ആയിരിക്കുക ചുറ്റും എന്താ നടക്കുന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇപ്പം നമ്മൾ പൂളിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും പിന്നെ മരണത്തോട് മല്ലിട്ടിടിക്കുകയായിരിക്കും, നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ ഈ പൂളിലെ ശബ്ദവും ബഹളവും കാരണം നമ്മൾ ചുറ്റുവട്ടുള്ള എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കാണില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഫോറിനേഴ്സ് ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിവേ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ഡേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പൂളിൽ തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈവനിങ് വരെ പൂളിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വ്ളോഗ്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ.